बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आप लोगों की आवाज को? എല്ലാവരുടെയും ശബ്ദത്തിൽ എന്ത് പറ്റിയെന്ന്? विजयन साहब विदेश गए हैं, उनको मालूम पड़ना चाहिए त्रिवेंद्रम में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। പിണറായി വിജയൻ വിദേശത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മനസ്സിലാകണം ഇവിടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു എന്ന്. दोनों हाथ उठाइए जरा, രണ്ട് കൈയും എല്ലാവരും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. विकसित केरलम के संकल्प की मुट्ठी भींचिए വികസിത കേരളത്തെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की ജയ്, भारत माता की ജയ്, भारत माता की। ജയ്. मंच पर उपस्थित केरल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राजीव चंद्रशेखर जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी श्री जॉर्ज कुरियन जी, हमारे वरिष्ठ नेता और केरल भाजपा के प्रभारी श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी, संसद में मेरी साथी और केरल की सहप्रभारी बहन अपराजिता सारंगी जी, जिन्होंने अभी अभी गत टर्म में केरल के अध्यक्ष पद का बहुत अच्छे से दायित्व निर्वहन किया, जोर से ताली बजाइएगा श्री के सुरेंद्रन के लिए, जिन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद को लास्ट टर्म में संभाला। श्री वी मुरलीधरन जी, श्री अब्दुल्ला कुट्टी जी, श्रीमती पद्मजा वेणुगोपाल जी, श्री अनिल एंटनी जी, श्री पी के कृष्णदास जी, श्री एन राधाकृष्णन जी, श्री कर्मना जी, और आज अब मैं बोल रहा हूं, इसका अनुवाद करना। भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे हर जगह से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, മന്ത്രിസഭയിൽ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ ശ്രീ ജോർജ്, सब बोलने की जरूरत नहीं है। കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാമായ പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് എന്റെ സാദര നമസ്കാരം. सबसे पहले मैं महान मलयाली भाषा में बोल नहीं पाता हूं, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। മലയാളത്തിൽ, സുന്ദരമായ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले श्री मन्नत पद्मनाभन जी की इस भूमि को, नारायण गुरु की ये भूमि को, महात्मा अय्यन काली की भूमि को और पंडित करुप्पन की भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ആദ്യമായി ഈ നാടിന്റെ മഹാനായ പുത്രൻ ശ്രീമാൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ, മഹാത്മാ അയ്യൻകാളി, പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ എന്നീ മഹാന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഈ നാടിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി വണങ്ങുന്നു. यही भूमि है जहां आदि शंकर का जन्म हुआ। वेद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, वैदिक गणित और कई सारे फिलसफी के ग्रंथों की रचना आदि शंकराचार्य ने की है। आज मैं मनपूर्वक आदि शंकराचार्य की महान आत्मा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। വേദാന്തങ്ങൾക്ക് ഭാഷ്യം രചിച്ച, ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് ഭാഷ്യം രചിച്ച, ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം രചിച്ച ആദിശങ്കരൻ പിറന്ന ഈ നാടിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട്, ആദിശങ്കരന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്.
और अभी अभी थोड़े समय पहले मैं केरल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यालय का उद्घाटन कर आया हूं। जब मैं उद्घाटन का दीप प्रज्वलन कर रहा था तब मेरे मन में वो सैकड़ों बलिदानी कार्यकर्ताओं का याद आता था जिन्होंने अपनी जान देकर हमारी विचारधारा और हमारी पार्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। അല്പസമയം മുൻപാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അതിസുന്ദരമായ സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ ആദർശത്തെ ഈ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത നൂറുകണക്കിന് ധീര ബലിദാനികളുടെ മുഖങ്ങളാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. मैं 12 साल से केरल आ रहा हूं। केरल की राजनीतिक गतिविधियों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं भाई। ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷമായി കേരളത്തിൽ വന്ന് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. अन्य दलों की जितनी जनसभा होती है इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो केरल में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का परिचायक। കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ സമ്മേളനം, ഇത്രയും സാധാരണ മനുഷ്യർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. ഈ സമ്മേളനം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കേരളത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭാവി ശോഭനമാണ്, കരുത്തുറ്റതാണ്. आज केरल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं केरल के प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया। इस कार्यालय का भूमि पूजन भी मैंने किया था और उद्घाटन भी मैंने किया। ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കാര്യാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനോട് അതിനൊരു അവസരം തന്നതിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഉദ്ഘാടനം മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഭൂമി പൂജ നടത്താനുള്ള അവസരവും എനിക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. और आज मैं प्रभु पद्मनाभ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि नूतन कार्यालय केरल में एनडीए की सरकार बनाने की शुरुआत साबित होगा। ഇന്ന് ഈ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശ്രീ പത്മനാഭനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഈ സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടു കൂടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് നിയമസഭയിലേക്കും ലോകസഭയിലേക്കും പ്രതിനിധികളെ അയക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. भाइयों बहनों, अन्य दलों के लिए कार्यालय एक काम करने की जगह होती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय ये हमारे लिए मंदिर की स्थान जितना पवित्र स्थान है। നമുക്കറിയാം, മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഓഫീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കാര്യാലയം എന്നുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തോളം തന്നെ പവിത്രമായ സ്ഥലമാണ്. कार्यालय के बगैर विचारधारा कार्यकर्ता तक पहुंचती नहीं है। विचारधारा के बगैर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कल्पना ही नहीं कर सकते हैं और कार्यकर्ता बगैर की भारतीय जनता पार्टी इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। കാര്യാലയം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ആദർശത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം കൂടിയാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരില്ലാതെ പാർട്ടിയില്ല. നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാം എന്നുള്ളത് പ്രവർത്തകർ മാത്രമാണ്. इसलिए हमारे लिए केरल के सचिवालय में मुख्यमंत्री बिठाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है कि हमारा कार्यालय कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकसित केरल का एक नींव डालने का कार्यक्रम बने। അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിലേക്ക് ജനപ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലും വലിയ കാര്യമാണ് സംസ്ഥാന കാര്യാലയം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് വികസിത കേരളം സാധ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നതും. भाइयों बहनों,
महान नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना देश के 140 करोड़ लोगों के सामने रखी है। നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി വികസിത ഭാരതം എന്ന സങ്കല്പമാണ് രാജ്യത്തെ 145 കോടി ജനങ്ങളുടെ മുൻപാകെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. और मैं केरल के भाइयों बहनों को बताने आया हूं, विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम से होकर ही जाता है. കേരളത്തിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വികസിത ഭാരതം എന്നുള്ളത് വികസിത കേരളത്തിൽ കൂടിയാണ് സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നത്. दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों के विकास के बगैर विकसित भारत संभव ही नहीं है. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വികസിക്കാതെ വികസിത ഭാരതം സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നില്ല. और महान केरल राज्य जो अनेक संस्कृतियों का मिल मिलाप कर कर आगे बढ़ने वाला राज्य है, विकसित केरलम आज से भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य बनने वाला है. ഈ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെ വിവിധ ആശയധാരകളുടെ കേന്ദ്രമായ കേരളത്തിൽ വികസിത കേരളം എന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ആശയമാണ് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകാൻ പോകുന്നത്. भाइयों बहनों, जिस आधार पर विकसित केरलम की कल्पना हम करते हैं, उसके मूल में मोदी जी के 3 सिद्धांत हैं. पहला, करप्शन बगैर का गवर्नेंस. ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നാം വികസിത കേരളം എന്ന സങ്കല്പം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദി മുൻപോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് അഴിമതിരഹിത ഭരണം. दूसरा, सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होगा. വിവേചനമില്ലാതെ സർക്കാർ പരിപാടികളുടെ നടപ്പാക്കൽ. और तीसरा, वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर केरल के विकास की संकल्पना. പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനം. भाइयों बहनों, कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा दोनों केडर बेस्ड पार्टी है. CPM-ഉം BJP-യും കേഡർ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പാർട്ടികളാണ്. मगर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. कम्युनिस्ट पार्टी के लिए केरल का विकास, इसके ऊपर केडर का विकास है. പക്ഷേ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിന്റെ വികസനമാണ് എങ്കിൽ CPM-ന്റെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ അണികളുടെ വികസനം മാത്രമാണ്. और भारतीय जनता पार्टी के लिए कैडर के विकास के ऊपर विकसित केरलम है. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് BJP-കാരുടെ ലക്ഷ്യത്തിനും ഉപരിയായി ഈ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനമാണ്. और मित्रों, ये LDF, UDF, LDF, केरल की जनता ने कई साल तक दोनों को मौके दिए, मगर दोनों ने किया क्या? हिंसा, भ्रष्टाचार, वोट बैंकों की निर्मिति, एपिसमेंट और देश विरोधी तत्वों का केरल में पनाहगाह बनाने का काम किया है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ LDF-നും UDF-നും നിരവധി അവസരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ അവരെന്താണ് തിരിച്ചു നൽകിയത്? അക്രമവും അഴിമതിയും പ്രീണനവും വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയവും എന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കേരളത്തെ ദേശവിരുദ്ധ നറേറ്റീവുകളുടെ ദേശവിരുദ്ധന്മാരുടെ താവളമാക്കി കൂടി അവർ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. मित्रों, जब PFI की गतिविधि इतनी बढ़ी, मोदी जी ने PFI पर प्रतिबंध डाला. मैं आज पूछना चाहता हूं, जिस धाराओं के तहत मोदी जी ने PFI पर प्रतिबंध किया, वो सारी धाराएं केरल सरकार के पास भी सारी शक्तियां थी. क्यों केरल की लेफ्ट सरकार ने PFI को प्रतिबंधित नहीं किया? और PFI बढ़ता 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 भारत के अन्य हिस्सों में जब गया, तब मोदी जी ने PFI को बैन कर
सारे राष्ट्र विरोधी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കേരളത്തിൽ തഴച്ചു വളർന്ന മതതീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയം, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മതതീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയത്തെ തടയിട്ടത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, PFIക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയാണ് ഈ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ എടുത്തതെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. PFIയെ മോദി സർക്കാർ നിരോധിച്ച ശേഷവും കേരളത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലും അകത്തും പുറത്തുമുള്ള മുഴുവൻ മത തീവ്രവാദികളെയും ജയിലിനകത്ത് പിടിച്ചിടാൻ, ജയിലിലിടാൻ സാധിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മാത്രമാണ്. भाइयों बहनों, आज मैं केरल की जनता को कहने आया हूं, आप परिवर्तन चाहते हैं तो LDF को निकालने के लिए UDF को वोट देते हैं और UDF को निकालने के लिए LDF को वोट देते हैं, मगर दोनों परिवर्तन नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि परिवर्तन करने के लिए, विकसित केरलम बनाने के लिए सीधा भारतीय जनता पार्टी और NDA के लिए वोट करिए. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മാറ്റമാണെങ്കിൽ LDFനെ മാറ്റി UDFനെ, UDFനെ മാറ്റി LDFനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പതിവ് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇത് വികസിത കേരളമാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇതാ സമയമായിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ച് ഒരു വികസിത കേരളം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സമയം ആഗതമായിരിക്കുന്നു. अभी अभी कम्युनिस्ट नेता एक कांग्रेस में कह रहे थे कि भाजपा उत्तर भारत की पार्टी, उनको मालूम नहीं है असम में हमारी सरकार है, त्रिपुरा में लेफ्ट को हटाकर हमने सरकार बनाई है, ओडिशा में हमने सरकार बनाई है, तेलंगाना में हम सबसे बड़ी पार्टी बने हैं लोकसभा के चुनाव में, और तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे हैं. സാധാരണഗതിയിൽ CPMകാരും കോൺഗ്രസുകാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ടിയാണ്, വടക്കേ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കിഴക്കൻ നാടുകളിൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശമായ ആസാമിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ത്രിപുരയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ തറപറ്റിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഒറീസ BJP ആണ് ഭരിക്കുന്നത്. തെലങ്കാനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇതാ തമിഴ്നാട്ടിലും നമ്മൾ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. भाइयों बहनों, हम जब ओडिशा में मेहनत कर रहे थे तब भी हम पर एक ताने कस रहे थे. ओडिशा में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है. ഒറീസയിൽ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ പരിഹസിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഒറീസയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. आसाम में भी हमें ताने कसे जाते थे. आसाम में भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जीत कर आई है. അസാമിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നമുക്ക് പരിഹാസമായിരുന്നു. പക്ഷേ തുടർച്ചയായി 2 തവണ അസാമിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിലെത്തി. और मैं केरल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं. 2014 के इलेक्शन में केरल की जनता ने भाजपा को 11% वोट दिए, 19 में 16%, 24 में 20% वोट दिया. अब बारी है भाजपा की सरकार बनाने की बारी है. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. 2014 നമുക്ക് 11% വോട്ട് നൽകി. 2019 ആയപ്പോൾ അത് 16%, 2024 ആയപ്പോൾ 20% വോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ BJPക്ക് നൽകി. ഇതാ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള അവസരം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. मैं केरल के मतदाता भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि 2026 का चुनाव NDA BJP के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए लड़ने जा रहा है. ഈ നാട്ടിലെ വോട്ടർമാരോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, 2026 നടക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും. और भाइयों बहनों, यहां सैकड़ों कार्यकर्ता, 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बैठे. ഇവിടെ उनको याद कराने आया हूं
कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की लेफ्ट के गुंडों ने हत्या की है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। उनके परिवारों ने, किसी ने पति, किसी ने भाई, किसी ने बेटा गंवाया है। वो सभी का स्वप्न था केरल में एनडीए बीजेपी की सरकार बनी। अब स्वप्न सच करने का समय आ गया है। जिस पार्टी को 20% वोट मिल जाए वो 35% वोट प्राप्त करने में देरी नहीं करती। आज इस सम्मेलन में से आप सभी लोग संकल्प लेकर जाएं कि आने वाले लोकल बॉडीज के चुनाव में एनडीए 21,000 स्थानों पर लड़ेगी और 25% वोट के साथ हर बूथ में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराए। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 10,000 കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ ഇടതുപക്ഷം കൊന്നുതള്ളിയ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ പറ്റി. 100 കണക്കിന് സഹപ്രവർത്തകന്മാരെയാണ്, ധീര ബലിദാനികളെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. ഭർത്താവിനെ, മകനെ, സഹോദരനെ, സഹോദരിയെ ഒക്കെ അവരുടെ ക്രൂരത ഇല്ലാതെയാക്കി. പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളം ഭരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സംസ്ഥാനത്തെ 21,000-ഓളം വരുന്ന വാർഡുകളിൽ മത്സരിക്കും. 25%-ലധികം വോട്ട് നേടി ബഹുഭൂരിപക്ഷം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബിജെപി വിജയക്കൊടി പാറിക്കും. भाइयों बहनों, एलडीएफ और यूडीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचारी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും വലതുപക്ഷത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് അഴിമതിയുടെ മുൻകാല ചരിത്രമാണ് അവർക്കുള്ളത്. एलडीएफ में एक्सक्लूसिव घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, एआई कैमरे का घोटाला, लाइफ मिशन का घोटाला, के फोन परियोजना का घोटाला, पीपीई किट का घोटाला, और अब विजयन जी चिढ़ जाते हैं, मगर मुझे तो कहना चाहिए सोने की तस्करी का घोटाला, स्टेट स्पॉन्सर सबसे बड़ा घोटाला पूरे भारत में. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എൽഡിഎഫിന്റെ അഴിമതിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സഹകരണ ബാങ്ക് അഴിമതി, എക്സാലോജിക് അഴിമതി, ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതി, കെ ഫോൺ അഴിമതി, പിപി കിറ്റ് അഴിമതി, അങ്ങനെ 100 കണക്കിന് അഴിമതികളാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വിദേശത്താണെങ്കിലും ശ്രീമാൻ പിണറായി വിജയനോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ രാജ്യം കണ്ട സംസ്ഥാന ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. और यूडीएफ भी कोई कम नहीं है. बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह. यूडीएफ को भी जब भी मौका मिला करप्शन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी. मैं 2-3 चीज ही बताना चाहता हूं क्योंकि उनका तो वाइंडिंग अप का टाइम आ गया है. यूडीएफ जब सत्ता में थी, बार रिश्वत कांड, सोलार घोटाला, पलारीवट्टम पुल घोटाला, अनेक घोटाले यूडीएफ की सरकार ने भी किए हैं. और मोदी सरकार के 11 साल हो गए, ऑपोजिशन भी हम पर एक भी घोटाले का आरोप भी नहीं लगा पाया. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസുകാര്, യുഡിഎഫുകാര് അവരും അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. അവർ അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ അളിയനുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ചില അഴിമതികൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. അവരെന്തായാലും അടച്ചുപൂട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്. അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബാർക്കോഴ, സോളാർ കോഴ, പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി തുടങ്ങിയ നിരവധി അഴിമതികൾ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു അഴിമതി ആരോപണം പോലും ഉന്നയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके माध्यम से केरल की जनता को कहने आया हूं,
विकसित केरलम का नारा भाजपा एनडीए के अलावे संभव ही नहीं। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുദ്രാവാക്യമായ വികസിത കേരളം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ BJP ഇല്ലാതെ വികസിത കേരളം സാധ്യമാകില്ല. अभी अभी हमने देखा मोदी जी ने विंझीजम बंदरगाह का लोकार्पण किया। दक्षिण एशिया की सबसे अच्छी कंटेनर हैंडलिंग तकनीक के साथ ये केरल के विकास में कंट्रीब्यूट करेगा। നാം കണ്ടു, നരേന്ദ്രമോദി വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി അടക്കമുള്ള നിരവധി വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഗതിവേഗം കൂട്ടി. 4000 करोड़ से ज्यादा की केंद्रीय योजना उसी दिन लोकार्पण किया। 4000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് രാഷ്ട്രത്തിന് നരേന്ദ്രമോദി സമർപ്പിച്ചത്. जिसमें 1800 करोड़ का ड्राई डॉक शामिल है। അതിൽ 1800 കോടി രൂപയുടെ और मोदी सरकार ने ड्राई डॉक കൊച്ചിയിലെ ഡ്രൈ ഡോക്ക് പദ്ധതി 1800 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 65,000 करोड़ 40 नेशनल हाईवे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से भेजा। 14 ദേശീയ പാതകൾക്കായി 65,000 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് മോദി സർക്കാർ നൽകിയത്. 2 वंदे भारत ट्रेनों से 11 जिलों को 11 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम किया। 2 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളിൽ കൂടി 11 ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഓടിച്ചു. और 2004 में केरल का रेलवे के लिए बजट सिर्फ 372 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 3,700 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 2004 കേരളത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന റെയിൽവേ ബജറ്റ് എന്നുള്ളത് 372 കോടി രൂപയുടേതായിരുന്നു എങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇന്ന് 3700 കോടി രൂപയുടെ റെയിൽ വികസനമാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. इसके अलावे 3,000 करोड़ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का इसके लिए हमने किया। 100% റെയിൽ ലൈനുകൾ വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് 3000 കോടി രൂപ ഇത് കൂടാതെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. बहुत लंबी सूची है। कांग्रेस सरकार से अनेक गुना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने केरल के विकास के लिए भेजा है। इसका पूरा लिस्ट आना पाई का हिसाब मैं आज भाजपा कार्यालय से प्रेस नोट के माध्यम से सार्वजनिक करूंगा। ഇവിടെ വലിയ പട്ടികയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വികസന കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. UPA സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തേക്കാൾ പല മടങ്ങ്, UPA സർക്കാരിന്റെ കാലത്തേക്കാൾ പല മടങ്ങ് കോടി രൂപയുടെ വികസനമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കേരളത്തിനായി തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ അണ പൈസ മുറിയാതെയുള്ള കണക്ക്, കൃത്യമായ കണക്ക് ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ്. भाइयों बहनों, इस सब के साथ साथ मोदी जी ने सालों से पेंडिंग देश के कई उलझे हुए सवालों का जवाब लाने का काम किया है। ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് മുടങ്ങിക്കിടന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ജീവൻ നൽകി. मुझे जरा हाँ ना में जवाब दीजिएगा। നിങ്ങൾ അതെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറയണം. धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? 370 വകുപ്പ് മാറ്റണമോ വേണ്ടയോ? जरा जोर से बोले, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? राम मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? രാമ മന്ദിർ വേണമോ വേണ്ടയോ? PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിക്കണമോ വേണ്ടയോ? ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കണമോ വേണ്ടയോ? अरे वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर वक्फ बोर्ड में से करप्शन समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിൽ കൂടി വഖഫ് ഭൂമിയിലുള്ള അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കണമോ വേണ്ടയോ? ये सारी चीजों के लिए
ना एलडीएफ सहमत है, ना यूडीएफ सहमत है। ഈ മുഴുവൻ केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। ഈ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഈ അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് LDF UDF സമ്മതമല്ല. പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ മാത്രമാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായത്. मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, पानी, 5 लाख तक का इंश्योरेंस, 5 किलो अनाज और कई सारी सुविधाएं 11 साल में देने का काम किया है। ഈ രാജ്യത്തെ 70 കോടി വരുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ സൗജന്യമായി വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും വീടും എത്തിച്ചു. 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നൽകി. 5 കിലോ വീതം സൗജന്യമായ റേഷനും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारे देश की इकोनॉमी को 11th प्लेस से 4th प्लेस पर ले जाने का काम किया है। 11ാമത്തെ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഇന്ന് 4ാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു. और सबसे बड़ा काम किया है, मोदी जी ने भारत को सुरक्षित बनाने का काम किया है। ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നുള്ളത് ഭാരതത്തിനെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി നരേന്ദ്രമോദി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. मैं आज फिर से यहां कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 को पूरा देश नक्सलिज्म से मुक्त हो जाएगा। ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, 2026 മാർച്ച് ആയപ്പോഴേക്കും രാജ്യം നക്സലിസത്തിൽ നിന്ന് മോചിതമായിരിക്കുന്നു. और ये टेररिज्म को मोदी जी और भाजपा के अलावे कोई जवाब दे नहीं सकता। മോദിജിക്കോ BJPക്കോ അല്ലാതെ തീവ്രവാദത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। ഉറിയിൽ ആക്രമണമുണ്ടായി, നമ്മൾ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിലൂടെ മറുപടി നൽകി. पुलवामा में हमला हुआ, हमने एयर स्ट्राइक किया। പുൽവാമയിൽ തീവ്രവാദാക്രമണം ഉണ്ടായതിന് നമ്മൾ വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെ മറുപടി കൊടുത്തു. और पहलगांव में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर मारा है। പഹൽഗാമിലുണ്ടായ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലൂടെ തീവ്രവാദികളുടെ വീട്ടിലെത്തി നാം മറുപടി നൽകി. नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। നരേന്ദ്രമോദിജി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പേര് പെരുമ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും എത്തിച്ചു. और मोदी जी ही विकसित केरलम के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। മോദിജി തന്നെ വികസിത കേരളവും സാക്ഷാത്കരിക്കും. हम जब जब भी केरल की जनता के सामने आए, हमारे वोट की आपने बढ़ोतरी कर कर दी है। കേരളത്തിൽ BJP ഞാൻ വന്നപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ BJPയുടെ വോട്ട് ഷെയർ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. मैं आज केरल की जनता को फिर से अपील करने आया हूं। വീണ്ടും एक एक वाक्य का करो आप। വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. अब बीजेपी ग्रोइंग पार्टी नहीं है। BJP ഇന്ന് വളരുന്ന പാർട്ടി മാത്രമല്ല. आप देखिए, ये सारे कार्यकर्ता सारे केरल से आए हैं। केरल के हर बूथ तक बीजेपी की रीच हो चुकी है। ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകരെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം, കേരളത്തിന്റെ ഓരോ ബൂത്തിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ശക്തമായ പാർട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. और केरल में अब परिवर्तन के लिए LDF को निकालकर यूडीएफ को निकालकर LDF को वोट करने की जरूरत नहीं है। सच्चा परिवर्तन करना है तो NDA को वोट दीजिए, वो ही विकसित केरलम बना सकते। കേരളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാറ്റത്തിന് കേരളം വികസിക്കണമെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ മാറ്റി വലതുപക്ഷത്തെ മാറ്റി ഇടതുപക്ഷത്തെ കൊണ്ടുവരികയല്ല വേണ്ടത്. കേരളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വികസനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കണം. और भाइयों बहनों, आप सब भारतीय जनता पार्टी के भाग्य विधाता हो। നിങ്ങൾ आज आपको अपील करने आया हूं, इस लोकल बॉडी के चुनाव में हमने
21,000 सीट लड़ना और 25% से ज्यादा वोट प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। ഈ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കരുത്തരായ സഹപ്രവർത്തകർ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗ്യമായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാം 21,000 സീറ്റുകളിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. 25% വോട്ട് നൽകി ആ വോട്ടെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. मुझे बताइए, आज से लेकर नवंबर तक का पूरा टाइम विकसित केरलम के लिए भाजपा को समर्पित करेंगे क्या? ഇന്നു മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള സമയം വികസിത കേരളം എന്ന BJP ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? अरे जोर से बोलो, करेंगे। ചെയ്യില്ലേ? एनडीए को मजबूत करेंगे। NDA ശക്തിപ്പെടുത്തില്ലേ? 21,000 सीट दमखम के साथ लड़ेंगे। 21,000-ലധികം സീറ്റിൽ മത്സരിക്കില്ലേ? 25% से वोट शेयर बढ़ाएंगे। 25%-ലധികം വോട്ട് तो കിട്ടില്ലേ? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, രണ്ട് കൈകളും നീട്ടി ഉറക്കെ പറയൂ. विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की ജയ്! भारत माता की ജയ്! भारत माता की ജയ്! वंदे മാതരം! वंदे മാതരം! वंदे മാതരം! Subscribe to One India and never miss an update.